کیا ہو گیا دادا جان آپ کو؟ کہاں میں امریکہ سے پڑا ہوا، کہاں آپ کی وہ ان پڑھ نالائق پوتی؟ میں کسی بھی صورت اس جاہل لڑکی سے شادی نہیں کروں گی۔ سکندر خان غصے سے بول رہا تھا، تمہاری شادی تو ثانیہ سے ہی ہوگی، ورنہ تم بھول جانا کہ تمہارے کوئی دادا بھی ہیں۔ دادا جان حتمی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ گئے تھے، اور پھر اس کے لاکھ انکار پر بھی اس کی شادی ثانیہ سے ہو گئی تھی۔ شادی کی رات اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اور جا کر سو گیا تھا۔ اگلے دن ثانیہ کو سب کے سامنے بےعزت کرنے کے لیے اسے ماچا بنانے کو بولا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی نہیں بنا سکتی، لیکن وہ غلط ثابت ہوا تھا اور اگلے آدھے گھنٹے میں سب کے لیے ماچا لے آئی تھی۔ مسٹر سکندر، پلیز ٹیک یور ماچا۔ اس کی انگلش پر سکندر حیران ہوا تھا۔ تبھی اسے پتا چلا ثانیہ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس انسان کے ساتھ زندگی گزار سکو گی؟ ثانیہ اپنی سہیلی آمنہ کے ساتھ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی املی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب آمنہ نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہی کہا، پتہ نہیں یار، ابا نے بولا دادا جان کا حکم ہے تو اسی لیے کرنی پڑے گی شادی، اور ویسے بھی ہم گاؤں کی لڑکیوں سے ان کی مرضی کون پوچھتا ہے؟ ارے یار، پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ تمہارا خاندان باقی سب خاندانوں سے الگ ہے، تو پھر وہ تم سے تمہاری مرضی کیوں نہیں پوچھیں گے؟ خدا جانے، ابا نے بولا دادا جان کا حکم ہے تو بھائی دادا جان کے حکم کو تو ماننا پڑے گا نا، آخر کو ہمارے بڑے بزرگ ہیں۔ وہ میں نے سنا ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے، وہ انسان بہت ہی زیادہ اکھڑ قسم کا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ غرور اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی بہت کچھ ہے اس کے بارے میں، مگر کیا؟ مگر ایک ملاقات تو بنتی ہے اس کے ساتھ، ایک ایسی ملاقات جس کے بعد میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ مجھے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں۔ دیکھ لو، یہ نہ ہو کہیں تم نے خود کو جو دکھایا ہے کہیں وہ تمہیں وہی سمجھ کر تم سے نفرت کرنے لگے۔ میں جیسی ہوں ویسی اس کے سامنے رہوں گی، اگر اسے مجھ سے محبت کرنی ہوئی تو اسی حلیے میں کرے گا، ورنہ اس کا راستہ اور میرا راستہ الگ ہوگا۔ ثانیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی املیاں زمین پر رکھ دی اور اپنے ہاتھ کپڑوں سے جھاڑتے ہوئے عزم سے کھڑی ہوئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، ڈوبتا سورج گاؤں کے شام کے منظر کو حسین بنا رہا تھا۔ ڈوبتے سورج کی جانب دیکھتے ہوئے ثانیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اجی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اپنے ابا کی بات مان کیوں لی؟ آخر اس انسان کے ساتھ ہماری بیٹی کا جوڑ ہی کیا ہے؟ کہاں وہ مغرور قسم کا لڑکا اور کہاں ہماری معصوم سی ٹھنڈے مزاج کی لڑکی؟ اس جیسے گرم مزاج کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکے گا۔ کیوں نہیں سمجھتی آپ بیگم؟ ابا نے زندگی میں پہلی بار اپنا کوئی حکم ہمارے سامنے رکھا ہے، اپنی کوئی خواہش ہمارے سامنے رکھی ہے، تو پھر ہم ان کی اس خواہش کو کیسے پورا نہ ہونے دیں؟ آپ کے ابا کی خواہش سر آنکھوں پر، مگر آپ بھی تو دیکھیں، ہم نے اپنی پوری زندگی اس دیہات میں گزاری ہے، یہی ہماری کل کائنات ہے، اور وہ لڑکا شہر میں پلا بڑا ہے، جانے کیسا اس کا مزاج ہوگا۔ سنا ہے شہر کے بابو رنگین مزاج کے ہوتے ہیں، نت نئی لڑکیوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اور پھر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دینا ان کے لیے تو دلچسپی کا کام ہوتا ہے، اور آپ اس انسان سے تو ہم لوگ کبھی ملے بھی نہیں، ایسے کیسے ہم اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرنے کے لیے ہاں بھر سکتے ہیں؟ فکر مت کرو، اگر یہ فیصلہ ابا کا ہے تو ضرور بہتر ہوگا۔ مگر اماں، بس کر دیں، کیوں ابا کے ساتھ اتنا جھگڑ رہی ہیں؟ مسز ناصر اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، ثانیہ نے اپنی ماں کو پیچھے سے آ کر گلے لگاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، جس پر اس کی ماں نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، مجھے میری بیٹی کی فکر ہوتی ہے، کہاں تو اور کہاں وہ، اور اوپر سے وہ جو تیرے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے کہ تو دیہاتی ہے، اور ایک بات، ہر کوئی تیرے باپ جیسا نہیں ہوتا جو ایک دیہاتن کو عزت دے، مقام دے، بیوی کا رتبہ دے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ فیصلہ غلط ثابت نہ ہو۔ فکر مت کرے اماں، اگر وہ شہری ہے تو پھر میں بھی دیہاتن ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہوں، اور ابا کے حکم کی پیروی کرنا تو میرا اولین فرض ہے۔ اس کے علاوہ میں وہاں چلی گئی تو ہو سکتا ہے جو رشتے ٹوٹ گئے تھے، بکھر گئے تھے، وہ رشتے پھر سے جڑ جائیں۔ ٹوٹے رشتوں کو ٹوٹا رہنے دو،
یہ نہ ہو ان کی کرچیوں کو سنبھالتے سنبھالتے دل اور ہاتھ خود زخمی ہو جائے۔ اماں، دل زخمی ہونے سے بہتر ہے کہ ہاتھ زخمی ہو جائے، اور کیا فائدہ ان بکھری کرچیوں کا جو صرف پاؤں زخمی کرتی ہیں؟ جب تک وہ بکھری رہیں گی یوں ہی دل، جگر، ہاتھ، پاؤں نہ جانے کیا کیا زخمی کرتی رہیں گی۔ انہیں سمیٹنے کے لیے اگر ہاتھ بڑھایا جائے تو ان ہاتھوں پر چبھے ہوئے کانٹوں کی گنتی نہیں کیا کرتے۔ دل کے لیے انہیں سمیٹ کر ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں تاکہ راستہ صاف ہو جائے اور باقی وجود زخمی ہونے سے بچ جائے۔ ایک تو تیری مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اور تیری یہ گیانی باتیں، نہ جانے کہاں سے سیکھ آتی ہے تو یہ سب۔ وہیں سے جہاں سے میرے ابا تجھے اٹھا کر لائے تھے۔ بکواس مت کر، نکل یہاں سے۔ ثانیہ نے اپنی ماں کے گالوں کو چھوتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ اس کی ہر بات پر اس کی والدہ کے چہرے پر ہلکی سی لالی اتر آئی تھی۔ انہوں نے شرما کر ثانیہ کو خود سے دور کرتے ہوئے کمر پر دھمک رسید ہوئی اور کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ثانیہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی تھی اور پھر اپنے بالوں کی چوٹی کو کندھوں سے پیچھے پھینکتے ہوئے وہاں سے چلتی بنی تھی۔ اس کے والد نے ایک نظر اپنی بیوی کے شرم سے لال ہوتے چہرے کی جانب دیکھا اور دوسری نظر ثانیہ کی جانب ڈالی، پھر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے ایک سر داغ بھری، جیسے وہ بھی اندر سے آنے والے وقت کو لے کر فکر مند ہو۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مام، میری شادی وہ بھی ایک گاؤں کی دیہاتن کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، میں ایک جاہل گنوار کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ کہہ دیجئے جو کہنا ہے، لیکن شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، مرضی سے نہ صحیح، زبردستی سے، اور شادی بھی تمہیں اسی سے کرنی ہوگی جس سے میں نے طے کی ہے۔ دادا جان، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پر اس گاؤں کی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہاں وہ اور کہاں میں شہر میں پڑھنے والا شہزادہ اور کہاں وہ گاؤں کے گوبر میں پلنے والی دیہاتن۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ دادا جان، بھول جائیے اپنے اس فیصلے کو، میں کبھی بھی اس رشتے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ تسلیم تو تمہیں کرنا پڑے گا سکندر حیات، ورنہ سوچ لینا، جائیداد سے آگ کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ یہ غلط ہے دادا جان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں سکندر حیات، میری بات مان لو، ورنہ جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو مطلب مجھے جائیداد کے لیے آپ کی پسند کی اس جاہل ان پڑھ لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے دادا جان؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے اسے نکاح کر بھی لیا تو میں اسے خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس شام تک کا وقت ہے۔ اگر تم نے میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ گھر، یہ جائیداد، سب کچھ ابھی بھی میرا ہے۔ میں چاہوں تو یہ سب کچھ اپنی پوتی کے نام کر سکتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بات کا پکا ہوں۔ یہ شادی نہیں ہوگی اور نہ ہی میں اس لڑکی کو بیوی کے طور پر تسلیم کروں گا۔ سکندر حیات غصے سے کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا جبکہ خانزادہ حویلی میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ آغا جان کی نگاہیں سکندر حیات کی والدہ پر پڑی جو دل شکستہ بیٹھی افسردگی سے اپنے بیٹے کو جاتے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی ان کی نگاہیں آغا جان سے ملی تو انہوں نے فوراً شرم سے اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور پیچھے کھڑی ملازمہ کو کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ آغا جان نے افسوس سے اپنی حویلی کو دیکھا۔ برسوں پہلے یہاں خوشیوں کا راج تھا، مگر پھر ان خوشیوں کو حسد اور نفرت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس دن کے بعد سے حویلی میں کبھی بھی کھلکھلاہٹیں سننے کو نہیں ملی تھی۔ سر، آج شام ہماری میٹنگ اسٹار گروپ کی CEO کے ساتھ ہے، مگر وہاں سے میسج آیا کہ یہ میٹنگ وہ نہیں بلکہ ان کی اسسٹنٹ اٹینڈ کریں گی۔ آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ پچھلے 1 مہینے سے میں اس میٹنگ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسٹار گروپ کی CEO کے ساتھ خود اس میٹنگ کو کرنا ضروری تھا، مگر نہیں۔ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہیں وہ؟ انہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ میں نے ان سے اس میٹنگ کے لیے اپنے کتنے اہم پروجیکٹس کینسل کر دیے جو مجھے آج کے دن کرنے تھے؟ سکندر حیات نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کی سیکرٹری نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، سر انہیں بتایا تھا، مگر ان کے سیکرٹری نے کہا کہ وہ آج کل اپنی فیملی کے پاس گاؤں گئی ہوئی ہیں، اس لیے اس میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کر سکتی۔ واہ، تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے بھی میرا سیکرٹری ہی جائے گا اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اگر ان میں اکڑ ہے تو مجھ میں بھی اکڑ ہے، لیکن سر یہ میٹنگ آپ کو خود اٹینڈ کرنی ہوگی کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے آپ خود پرسنلی اس میٹنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو میں کیسے اس میٹنگ کو اٹینڈ کر سکتا ہوں؟ سیکرٹری کی بات سن کر سکندر حیات کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے فائل زور سے میز پر پٹکی اور غصے سے پھنکارا،
ایک طرف گھر میں آغا جان مجھے سکون نہیں لینے دے رہے اور دوسری طرف اسٹار گروپ کی سی ای او نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ایک بار اس سے آمنا سامنا ہو جائے پھر اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا اور بتاؤں گا کہ مجھ جیسے انسان کو انتظار کروانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنے الفاظ مکمل کرتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھا، اپنی فائلیں سمیٹیں اور میٹنگ کے لیے نکل پڑا، جبکہ اس کی سیکرٹری نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپورٹ کیا۔ سکندر حیات غصے میں بفڑا ہوا کانفرنس ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے اس کے اندر کا جلال صاف ظاہر تھا۔ وہ اپنے آپ کو شہر کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا، جس کے سامنے بڑے بڑے بزنس ٹائکون بات کرتے بھی ہچکچاتے تھے، اور آج اسٹار گروپ کی سی ای او نے ایک معمولی اسسٹنٹ کو بھیج کر اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ کانفرنس ہال کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک سمارٹ اور بااعتماد لڑکی پینٹ سوٹ پہنے فائلوں کو ترتیب دیتی نظر آئی۔ سکندر نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر کاروباری سختی لائی اور جا کر اپنی مرکزی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی تو آپ ہیں اسٹار گروپ کی نمائندہ؟ سکندر نے انتہائی سرد اور مغرور لہجے میں پوچھا۔ لڑکی نے مسکرا کر سارے لایا۔ جی سر، میں علیشا ہوں، اسٹار گروپ کی چیف اسسٹنٹ۔ ہماری سی ای او اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے گاؤں گئی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اس پروجیکٹ کے فائنل سائن آف کے لیے بھیجا ہے۔ گاؤں؟ سکندر حیات نے حقارت سے ہنستی کہا، مطلب اتنے بڑے بزنس گروپ کی سی ای او کے لیے ایک ملٹی ملین ڈالر کے پروجیکٹ سے زیادہ اہم وہ پسماندہ گاؤں ہے؟ حیرت ہے۔ ویسے سنا ہے وہ خود بھی کسی دیہات سے تعلق رکھتی ہیں، تبھی ان کی ترجیحات اتنی جاہلانہ ہیں۔ علیشا کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، سر، ہماری سی ای او کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ اس پروجیکٹ کی فائل دیکھ لیں۔ ان کا دماغ اور ان کی بزنس اسٹریٹجی اچھوں کو ہوش اڑا دیتی ہے۔ ہوش تو میں اڑاؤں گا ان کے، جب وہ میرے سامنے آئیں گی۔ فی الحال یہ میٹنگ شروع کرو، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ سکندر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلے 2 گھنٹوں تک میٹنگ جاری رہی۔ سکندر نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اسٹار گروپ کی شرائط کو دبا سکے، لیکن علیشا ہر نقطے پر اتنی پکی تھی جیسے اسے پیچھے سے بہت مضبوط گائیڈنس ملی ہو۔ میٹنگ کے اختتام پر پروجیکٹ فائنل تو ہو گیا، لیکن سکندر کا غصہ کام نہیں ہوا تھا۔ وہ حویلی جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تو اس کا دماغ ابھی بھی اسی الجھن میں تھا کہ ایک طرف بزنس کی یہ ٹینشن اور دوسری طرف آغا جان کا وہ ظلم جیسا فیصلہ۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب سکندر کی چمکتی ہوئی بلیک ایس یو وی خانزادہ حویلی کے عالی شان پورچ میں آ کر رکی۔ حویلی میں داخل ہوتی اسے ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ ملازمین خاموشی سے سر جھکائے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ سکندر حیات، آ گئے تم؟ لاؤں سے آغا جان کی روحبدار آواز گونجی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنی تسبیح گھما رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک حتمی فیصلہ رقم تھا۔ جی آغا جان، سکندر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ شام ہو چکی ہے اور تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اپنا آخری فیصلہ سناؤ۔ کیا تم ثانیہ سے شادی کر رہے ہو یا میں تمہیں اس جائیداد اور اس حویلی سے آگ کرنے کے کاغذات پر دستخط کروں؟ آغا جان کی آنکھوں میں کوئی لچک نہیں تھی۔ سکندر نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ حویلی چھوڑ دی تو اس کی ماں سڑک پر آ جائے گی، اور جو بزنس اس نے اتنی محنت سے کھڑا کیا ہے اس کی بنیادیں بھی آغا جان کی جائیداد سے جڑی تھی۔ اس کی انا اور اس کی مجبوری کے درمیان ایک سخت جنگ چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے آغا جان، سکندر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، میں شادی کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا یہ شادی صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگی۔ میں اس جاہل، ان پڑھ اور گوبر میں پلنے والی دیہاتن کو صرف اپنے نام کی خیرات دے رہا ہوں، اپنی زندگی کی نہیں۔ وہ اس حویلی کے ایک کونے میں پڑی رہے گی جیسے کوئی فالتو فرنیچر ہوتا ہے۔ آغا جان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنی تسبیح روکی اور کہا، مجھے صرف تمہاری ہاں چاہیے تھی سکندر، باقی باتیں وقت طے کرے گا کہ کون کس کو خیرات دیتا ہے اور کون کس کے سامنے جھکتا ہے۔ کل صبح ہماری بارات گاؤں روانہ ہوگی۔ سکندر ایک زوردار جھٹکے سے مڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس نے غصے میں NJN برانڈ کا مہنگا گلدان دیوار پر دے مارا۔ ثانیہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری زندگی برباد کرنے کی؟ تم دیکھنا، میں تمہاری زندگی کو وہ جہنم بناؤں گا کہ تم خود یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ اگلے دن گاؤں کا ماحول یکسر بدلا ہوا تھا۔
नासिर साहब के छोटे से लेकिन साफ सुथरे घर को फूलों से सजाया गया था। सानिया अपनी सहेली आमना के साथ कमरे में मौजूद थी। वो सुर्ख रंग के एक सादा मगर इंतहाई नफीस अरूसी जोड़े में मलबूस थी, जिस पर हल्का सा गोटे का काम था। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक गहरा अज़्म और पुख्तगी थी। सानिया, अभी भी वक्त है, तू मना कर दे। वो लोग शहर के बड़े नवाब हैं। मैंने सुना है कि दूल्हा तो बारात में भी इतने गुस्से में है जैसे किसी का जनाजा पढ़ने जा रहा हो। आमना ने काजल लगाते हुए डरते हुए कहा। सानिया हल्का सा मुस्कुराई। इसकी आंखों में वही चमक थी जो बरगद के दरख्त के नीचे थी। आमना, तूफान से डर कर कश्तियां साहिल पर नहीं रोकी जाती। अगर वो तूफान है, मैं भी वो समंदर हूँ जो बड़े बड़े तूफानों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। ऐसे लगता है कि वो एक कमजोर देहातन को झुकाने आ रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि कभी कभी देहात के कच्चे रास्ते शहर की पक्की सड़कों को भी थका देते हैं। बारात पहुंच चुकी थी। कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई धूमधाम नहीं थी, क्योंकि सिकंदर ने सख्त हदायत दी थी कि शादी बिल्कुल खामोशी से होगी। निकाह की रसूमात जल्दी जल्दी अदा की गई। जब काजी साहब ने सानिया से पूछा तो इसने इंतहाई पुरसकून और वाज़ेह आवाज में कहा, कबूल है। रुखसती का वक्त आया तो नासिर साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सानिया का हाथ सिकंदर के हाथ में देने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर ने अपना हाथ पीछे कर लिया और सर्द लहजे में कहा, गाड़ी में बैठे, मेरे पास वक्त नहीं है। सानिया ने अपने वालिद के चेहरे पर आने वाली नदामत को देखा। उसका दिल तड़प उठा, लेकिन उसने अपने वालिद का हाथ चूमा और कहा, अब्बा, सर उठा कर जिएगा। आपकी बेटी आपका सर कभी झुकने नहीं देगी। रात के 12 बजे बारात खानजादा हवेली पहुंची। हवेली को लाइटों से सजाया गया था, लेकिन सिकंदर के मूड की वजह से वहां एक अजीब सा सुकून था। रुखसती की बाकी रसूमात आगा जान के हुक्म पर अधूरी पूरी की गई, क्योंकि सिकंदर सीधा अपने कमरे में चला गया था। जब सानिया को इसके कमरे में लाया गया तो कमरे की आराइश देखकर कोई भी देहाती लड़की दंग रह जाती। कीमती फानूस, रेशमी पर्दे और इलेक्ट्रॉनिक एशिया की भरमार थी, लेकिन सानिया के चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी। वो चुपचाप जाकर बेड के कोने पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में दरवाजा जोर से खुला और सिकंदर हयात दाखिल हुआ। इसने शेरवानी उतारी, उसे सोफे पर फेंका और सानिया की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर हकारत और गुस्से के तासुरात वाज़ेह थे। तो मिसेस सानिया सिकंदर हयात। सिकंदर ने उसके सामने खड़े होकर तंजी अंदाज में कहा, शक्ल दिखाई की उम्मीद मत रखना, और ना ये सोचना कि तुम इस कमरे या मुझ पर कोई हक जमा पाओगी। तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम आगा जान की जिद की वजह से यहाँ मौजूद हो। मेरे नजदीक तुम एक जाहिल गंवार लड़की हो, जिसका काम सिर्फ किचन संभालना और देहाती बातें करना है। सानिया ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। सिकंदर ने जब पहली बार इसका चेहरा देखा तो एक लम्हे के लिए उसकी सांसें रुक गईं। बगैर किसी भारी मेकअप के भी उसके चेहरे पर एक मासूमियत और बला का रूप था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें सिकंदर की आंखों में बगैर किसी खौफ के झांक रही थी। आपके अल्फाज आपकी तरबियत का पता दे रहे हैं मिस्टर सिकंदर, सानिया ने इंतहाई धीमे और पुरसकून लहजे में कहा। रात बहुत हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? सिकंदर ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ा। अपनी ये जबान मेरे सामने बंद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सानिया ने अपना बाजू नरमी से छुड़वाया और बेड की दूसरी तरफ चली गई। मैं सोने जा रही हूँ, शब बखैर। इसने चादर ओढ़ी और सिकंदर को हैरत और गुस्से की दलदल में छोड़कर आंखें बंद कर ली। सिकंदर ने गुस्से से पांव पटका और सोफे पर जाकर लेट गया, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सिकंदर की आंख खुली। वो रात भर सोफे पर सोकर थक चुका था। उसने देखा कि बेड खाली था और सानिया कमरे में नहीं थी। यकीनन नीचे जाकर आगा जान के सामने रो रो कर मेरी शिकायतें कर रही होगी। जाहिल लड़कियां यही तो करती हैं। सिकंदर ने बड़बड़ाते हुए बाथरूम का रुख किया। जब वो तैयार होकर नीचे लाउंज में पहुंचा तो वहां का मंजर कुछ अलग ही था। आगा जान, सिकंदर की वालदा और खानदान के दीगर लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सानिया वहां मौजूद नहीं थी। आओ सिकंदर, बैठो, आगा जान ने कहा। आगा जान, आपकी वो चहीती बहू कहाँ है? सुबह सुबह ही कहीं गायब हो गई, सिकंदर ने तंज किया। अभी आगा जान जवाब देने वाले थे कि सानिया किचन से बाहर निकली। इसने एक सादा सा घेरदार सूट पहन रखा था। बाल एक सलीके से गुंदे हुए थे, लेकिन इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें कुछ मग रखे थे। इसने वो ट्रे लाउंज की मेज पर रखी। सिकंदर ने हकारा से मग की तरफ देखा। इसमें एक गहरे सब्ज रंग का मशरूब था जिस पर झाग बनी हुई थी। ये क्या बदतमीजी है?
सिकंदर चिल्लाया। ये सुबह सुबह तुम क्या पुदीनों का जूस उठा कर ले आई हो? तुम्हें पता भी है कि शहर के लोग सुबह क्या पीते हैं? मैं ब्लैक कॉफी या फिर माचा ग्रीन टी पीता हूँ। ये देहाती कहवे अपने पास रखो। सानिया ने सिकंदर की इस बदतमीजी पर जरा भी गुस्सा नहीं किया। उसने खूबसूरत और पुरएतमाद मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई, एक मग उठाया और सिकंदर के बिल्कुल सामने लाकर रख दिया। मिस्टर सिकंदर, ओ माजरत, मिस्टर सिकंदर हयात, प्लीज टेक योर माचा। मिस्टर सिकंदर, प्लीज टेक योर माचा। इट्स फाइन ब्लेंड ऑफ Japanese अर्गिंग माचा विद आलमंड मिल्क, जस्ट द वे यू लाइक इट। मिस्टर सिकंदर हयात, ब्राय करम अपना माचा लीजिए। ये जापानी नामियाती माचा और बादाम के दूध का एक बेहतरीन इम्तजाज है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप पसंद करते हैं। सानिया की ब्रिटिश एक्सेंट में बोली गई फर इंग्लिश सुनकर सिकंदर के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसके हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। लाउंज में मौजूद हर शख्स बशमूल सिकंदर की वालदा दंग रह गए। सिकंदर ने हैरत की इंतहा से सानिया को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त एक फातिहाना चमक थी। तुमने ये इंग्लिश कहाँ से सीखी और तुम्हें कैसे पता कि ये माचा है? सिकंदर की जबान हकलाने लगी। सानिया ने एक हल्की सी हंसी बिखेरी और सोफे की पुश से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मिस्टर सिकंदर, आपको क्या लगा था कि देहात में रहने वाला हर इंसान जाहिल होता है? आप जिस स्टार ग्रुप के साथ पिछले 1 महीने से मीटिंग करने के लिए मरे जा रहे थे, जिसकी सीईओ के गांव जाने पर आप कल अफसोस कर रहे थे। सानिया ने अपने सूट की जेब से एक स्मार्टफोन निकाला, एक बटन दबाया और सिकंदर के सामने कर दिया। स्क्रीन पर स्टार ग्रुप का ऑफिशियल पोर्टल खुला था, जिस पर सीईओ की प्रोफाइल तस्वीर मौजूद थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सानिया की थी, जिसके नीचे लिखा था, सानिया नासिर, बानी सीईओ, स्टार ग्रुप इंटरनेशनल। तुम उस स्टार ग्रुप की सीईओ? सिकंदर के हलक से आवाज बमुश्किल निकली। उसका सारा गरूर, उसका तकब्बुर, उसकी डिग्रियां सब एक पल में खाक में मिल चुकी थी। जी हाँ, सानिया ने अपनी आवाज में रोब लाते हुए कहा, मैंने ऑक्सफोर्ड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है और जिस गांव को आप गोबर की ढेर कह रहे थे, वो मेरा आबाई वतन है, जहां मैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट से गरीब बच्चों के लिए इंटरनेशनल लेवल का यूनिवर्सिटी कैंपस बना रही हूँ। आगा जान मेरे दादा के पक्के दोस्त हैं और जब उन्होंने मुझसे इस रिश्ते की बात की तो मैंने सिर्फ इसलिए हाँ की क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि शहर के इस मगरूर बाबू में डिग्रियों के अलावा कोई तमीज भी है या नहीं। लेकिन अफसोस, आप तालीम याफ्ता होकर भी जाहिल निकले। आगा जान ने एक जोरदार कहका लगाया। कहा था ना सिकंदर, वक्त तय करेगा कि कौन किसको खैरात देता है। ये मेरी पसंद है, स्टार ग्रुप की मालिक, जो अब इस हवेली की बड़ी बहू है। सिकंदर हयात, जो खुद को शहर का शहजादा समझता था, इस वक्त अपनी बीवी के सामने नजरें झुकाए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शर्मिंदगी से कैसे निकले। सानिया ने अपना मग उठाया, एक घूंट लिया और सिकंदर के पास से गुजरती हुई धीमे से बोली, कंपनी के कागजात मेरे टेबल पर पहुंचा दीजिएगा मिस्टर सिकंदर। प्रोजेक्ट अब मैं खुद रिव्यू करूंगी। इसके जाने के बाद सिकंदर ने मेज पर रखा माचा का मग देखा। चाय गर्म थी, लेकिन सिकंदर का तकब्बुर बिल्कुल ठंडा हो चुका था और कहानी का एक नया रुख शुरू हो चुका था, जहां अब देहातन ने शहर के बाबू को अपनी उंगलियों पर नचाना था। सिकंदर हयात पोर्च में खड़ा अपनी चमकती ब्लैक एसयूवी को देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें धुंधला रही थीं। इसका दिमाग अभी भी लाउंज में पेश आने वाले वाकये की कड़ियों को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो लड़की जिसे वो कचरे का ढेर और जाहिल देहातन समझकर अपने नाम की खैरात देने चला था, वो दरअसल इस बिजनेस एम्पायर की मलका थी, जिसके आगे सिकंदर अपने प्रोजेक्ट्स की फाइलें लिए महीनों से लाइन में खड़ा था। सर, आपकी फाइल। सेक्रेटरी ने डरते झुकते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और फाइल सिकंदर की तरफ बढ़ाई। सिकंदर ने फाइल को देखा। ये वही स्टार ग्रुप का प्रोजेक्ट था जिस पर दस्तखत करवाने के लिए उसने पिछले 30 दिन रात जाग कर गुजारे थे। उसने गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात के साथ फाइल झटके से पकड़ी और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। पूरे रास्ते इसके कानों में सानिया का वो ब्रिटिश एक्सेंट गूंजता रहा, आप तालीम याफ्ता होकर भी जाहिल निकले। शहर के सबसे बड़े बिजनेस हाउस हयात एम्पायर के अफसर जब अपनी सीट पर पहुंचे तो सिकंदर का मूड देखकर सबके पसीने छूट गए। वो अपने केबिन में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठकर सर हाथों में थाम लिया। अभी चंद घंटे पहले तक
وہ اس حویلی کا سب سے مغرور انسان تھا اور اب وہ خود کو تاریخ کا سب سے بڑا احمق محسوس کر رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر ایک آفیشیل ای میل کی نوٹیفیکیشن آئی۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ای میل اسٹار گروپ کے آفیشیل ہینڈل سے تھی۔ محترم مسٹر سکندر حیات، آپ کے پیش کردہ پروجیکٹ گرین فیلڈز کا ابتدائی خاکہ ہماری CEO مس ثانیہ ناصر نے مسترد کر دیا ہے۔ ان کے مطابق اس پلان میں دیہی علاقوں کی مارکیٹ کو نیچا دکھایا گیا اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹ حقیقت سے دور ہے۔ اگر آپ اس پروجیکٹ کو بچانا چاہتے ہیں تو آج شام 5 بجے اسٹار گروپ کے ہیڈ آفس میں CEO کے ساتھ پرسنل میٹنگ اٹینڈ کریں۔ سکندر نے غصے سے فون میز پر پٹک دیا۔ تو اب وہ اپنے عہدے کا استعمال کر کے مجھ سے بدلہ لے گی، مجھے اپنے آفس بلا کر میری اوقات یاد دلائے گی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر یہ پروجیکٹ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو حیات امپائر کو کروڑوں کا نقصان ہوگا اور آغا جان اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شام کے ٹھیک 5 بجے سکندر حیات اسٹار گروپ کے فلک بوس ہیڈ آفس کے ٹاپ فلور پر کھڑا تھا۔ یہاں کا ماحول خانزادہ حویلی سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف شیشے کی دیواریں، جدید ٹیکنالوجی اور فارمل سوٹ پہنے کارپوریٹ پروفیشنلز گھوم رہے تھے۔ مسٹر سکندر پلیز آئیں، میم آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ علیشہ چیف اسسٹنٹ نے ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سکندر کا استقبال کیا۔ وہی علیشہ جس پر سکندر نے کل رات طنز کیا تھا۔ سکندر نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے، اپنی انا کو زبردستی قابو میں رکھا اور CEO کے کیبن کا چمکتا ہوا شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ سامنے گھومنے والی ہائی بیک چیئر کا رخ شیشے کی بڑی کھڑکی کی طرف تھا جہاں سے پورا شہر دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی سکندر کے قدموں کی آواز آئی، کرسی گھومی۔ ثانیہ ناصر، جو اب مسز ثانیہ سکندر حیات بن چکی تھی، ایک بزنس وومن کے روپ میں سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے گہری نیلے رنگ کا ایک انتہائی نفیس 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ بال ایک اونچے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر ڈیزائنر چشمہ تھا۔ اس کے چہرے پر حویلی والی معصومیت کی جگہ ایک گہرا اور جابرانہ کاروباری رعب تھا۔ بیٹھے مسٹر سکندر، اس نے اپنی قلم کو میز پر رکھتے ہوئے انتہائی سرد اور پیشہ ورانہ آواز میں کہا۔ حویلی کا کوئی رشتہ، کوئی لحاظ اس کی آواز میں نہیں تھا۔ سکندر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے فائل میز پر رکھی اور بولا، مسز ثانیہ، یا جو بھی آپ کہلوانا پسند کریں، مجھے بزنس اور ذاتی زندگی کو الگ رکھنا آتا ہے۔ اگر آپ کو کل رات کی بات کا بدلہ لینا ہے تو آپ میرے پروجیکٹ کو نشانہ بنانے کی بجائے مجھ سے سیدھی بات کر سکتی ہیں۔ ثانیہ نے ہلکا سا طنزیہ قہقہ لگایا، اپنا چشمہ اتارا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بدلہ؟ مسٹر سکندر، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ ثانیہ ناصر اپنے کاروباری فیصلے ذاتی انات پر نہیں کرتی۔ آپ کی یہ فائل، یہ ایک جاہلانہ ڈیزائن ہے۔ اس نے فائل کھول کر سکندر کے سامنے پھینکی۔ آپ نے اس پروجیکٹ میں دیہی عوام کو صرف ایک کنزیومر سمجھا ہے، ان کی ضرورتوں کو نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ شہر کے مالز کی چمک دمک کی بزنس ہے، جبکہ اس ملک کی 70% معیشت ان دیہاتوں سے چلتی ہے جنہیں آپ گوبر کا ڈھیر کہتے ہیں۔ جب تک آپ اپنی سوچ کی یہ پسماندگی دور نہیں کرتے، اسٹار گروپ آپ کے ساتھ 1 روپے کا معاہدہ بھی نہیں کرے گا۔ سکندر اس کی بزنس لاجک سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ جو خود کو بزنس کا استاد سمجھتا تھا، ایک 22 سال کی لڑکی کے سامنے لاجواب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ سکندر نے ہار مانتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ ثانیہ کھڑی ہوئی، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور شہر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جو خود کو بزنس کا استاد سمجھتا تھا، ایک 26 سال کی لڑکی کے سامنے لاجواب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ سکندر نے ہار مانتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ ثانیہ کھڑی ہوئی، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور شہر کو دیکھتے ہوئے بولی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پروجیکٹ کو دوبارہ ڈیزائن کریں اور اس بار آپ کو یہ رپورٹ ایئر کنڈیشنز آفس میں بیٹھ کر نہیں بلکہ زمین پر جا کر بنانی ہوگی۔ کل سے آپ 3 دن کے لیے اسی گاؤں جائیں گے جہاں میری رخصتی ہوئی ہے۔ وہاں کے کسانوں سے ملیں، ان کے مسائل سمجھیں اور پھر نئی رپورٹ لے کر میرے سامنے آئیں۔ کیا میں اس پسماندہ گاؤں میں جا کر کسانوں سے ملوں؟ سکندر اپنی سیٹ سے اچھل پڑا۔ ہرگز نہیں، میں فیلڈ ورک نہیں کرتا۔ ثانیہ موڑی، اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو آغا جان کے چہرے پر ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے مسٹر سکندر، یا تو اپنی انا بچا لیں یا پھر حیات امپائر کا یہ $multi-million کا پروجیکٹ۔ ویسے بھی آغا جان کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ان کا پوتا اپنے سسرال کا دورہ کر رہا ہے۔
सिकंदर ने अपनी मुट्ठियां इस जोर से भींची कि उसके नाखून हथेलियों में चुभ गए। वो जानता था कि सानिया उसे एक ऐसी दलदल में ला खड़ा कर रही है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं जाऊंगा, सिकंदर ने चबा चबा कर कहा। फाइल उठाई और बगैर खुदा हाफिज कहे केबिन से बाहर निकल गया। सानिया ने उसे जाती हुई देखा और एक लंबा सांस लिया। उसकी आंखों में अब शरारत की चमक थी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, मिस्टर मगरूर सिकंदर हयात। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक देहातन की इज्जत ना करने की कीमत क्या होती है। अगले दिन की सुबह सिकंदर हयात के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं थी। उसकी लग्जरी गाड़ी गांव के कच्चे और नामवार रास्तों पर हचकोले खा रही थी। धूल मट्टी के बादल गाड़ी की शीशों से टकरा रहे थे और सिकंदर का मूड बदतर से बदतरीन होता जा रहा था। जब वो नासिर साहब सानिया के वालिद के घर पहुंचा तो नासिर साहब और उनकी बेगम ने इसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वो नहीं जानते थे कि सिकंदर यहाँ किस सजा के तौर पर आया है। इनके लिए तो इनका दामाद पहली बार अकेला उनके घर आया था। अरे सिकंदर बेटा, तुम अचानक, सानिया ने तो बताया ही नहीं कि तुम आ रहे हो। नासिर साहब ने मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा। सिकंदर को कल रात की अपनी बदतमीजी याद आई जब उसने नासिर साहब का हाथ चटक दिया था। उसका जमीर उसे मलामत करने लगा, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। जी, वो आगा जान ने कहा कि मुझे फील्ड के कुछ काम से यहाँ आना चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मिल लूं। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम्हारा अपना घर है, मिसेस नासिर ने खुश होकर कहा और फौरन किचन की तरफ भागी ताकि दामाद के लिए लस्सी और देसी घी के पराठे बना सके। दोपहर को नासिर साहब सिकंदर को गांव के चौपाल में ले गए। वहां कच्चे मकानात, नीम के दरख्त के नीचे बैठे बुजुर्ग और हुक्के का धुआं था। सिकंदर ने अपने महंगे ब्रांडेड कपड़े संभालते हुए एक लकड़ी की चारपाई पर बैठने की कोशिश की जो इसके वजन से चिड़चिड़ाने लगी। तो ये हयात साहब के पोते हैं, माशाल्लाह, शक्ल से ही नवाब लगते हैं। एक बूढ़े किसान ने सिकंदर का हाथ पकड़ कर दबाया। सिकंदर को इनके मट्टी से लथड़े हाथों से कराहत हुई, लेकिन नासिर साहब के सामने वो कुछ बोल ना सका। अगले चंद घंटों में जो कुछ सिकंदर ने सुना और देखा वो उसके लिए बिल्कुल नया था। वो किसान जिन्हें वो जायल समझता था, वो जमीन की जरखेजी, मौसम के बदलते मिजाज और फसलों की मार्केट पर ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे जो किसी पीएचडी स्कॉलर से कम नहीं थी। उन्हें मालूम था कि शहर के आड़ती उनका कैसे इस्तेहसाल करते हैं। सिकंदर ने चुपचाप अपना आईपैड निकाला और पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दिए। इसका कारोबारी दिमाग जाग चुका था और वो महसूस कर रहा था कि सानिया गलत नहीं थी। इसके प्रोजेक्ट में वाकई बहुत सी खामियां थी जो वह शहर के शीशे के महल में बैठकर कभी नहीं देख सकता था। शाम के वक्त जब सिकंदर थका हारा नासिर साहब के घर के सेन में बैठा था, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सानिया का नाम चमक रहा था, लेकिन इस बार ये पर्सनल नंबर से कॉल। सिकंदर ने कॉल रिसीव की। हेलो जी मिस्टर सिकंदर, तो कैसी गुजर रही है आपकी गोबर के ढेर में? दूसरी तरफ से सानिया की छेड़ती हुई आवाज आई। इस बार वो बिजनेस वूमेन नहीं बल्कि हवेली वाली सानिया लग रही थी। सिकंदर ने गहरा सांस लिया, सेन में लगी इमली के दरख्त को देखा और बोला, तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे इंसान है सानिया, और ये गांव इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं समझता था। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। शायद सानिया को उम्मीद नहीं थी कि सिकंदर इतनी जल्दी अपनी गलती का एतराफ कर लेगा। सुना है आपने आज चौपाल में बैठकर किसानों के साथ चाय भी पी है? सानिया ने अपनी आवाज का लहजा नरम करते हुए पूछा। हाँ पी है, और मुझे ये तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि तुम्हारी बिजनेस सेंस मुझसे बेहतर है। मैंने बहुत से नए पॉइंट्स नोट किए हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को वाकई एक सुपरहिट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सिकंदर की आवाज में अब वो पुरानी अकड़ नहीं थी बल्कि एक ठहराव था। सानिया के दिल में सिकंदर के लिए एक नरम गोशा उभरा। वो जानती थी कि एक मगरूर इंसान के लिए अपने तकब्बुर को झुकाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन सिकंदर हयात बदल रहा था, या शायद वो बदलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है सिकंदर, कल सुबह हवेली से गाड़ी आ रही है, वो आपको वापस ले आएगी। आपकी 3 दिन की सजा मैंने 1 दिन में ही खत्म कर दी है। सानिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? सिकंदर ने पूछा। क्योंकि आगा जान कह रहे हैं कि हवेली तुम्हारे बगैर बहुत ज्यादा पुरसकून हो गई है और इन्हें ये सुकून हजम नहीं हो रहा। सानिया ने हंसते हुए कहा और फोन बंद कर दिया। सिकंदर फोन को देखता रहा और उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट उभर आई। वो जो कल तक इस शादी को जहन्नम समझ रहा था, अब उसे इस जहन्नम का दर्ज हरारत कुछ अच्छा लगने लगा था। अगले दिन जब सिकंदर हयात वापस खानजादा हवेली पहुंचा तो वो पुराना सिकंदर नहीं था। वो सीधा लाउंज में गया
जहां आगा जान और सानिया पहले से मौजूद चाय पी रहे थे। सिकंदर ने अपनी फाइल मेज पर रखी। आगा जान, ये रहा नया प्रोजेक्ट प्लान, और मिसेस सीईओ, आप इसे रिव्यू कर सकती हैं। सानिया ने फाइल उठाई, चंद सफात पलटे और इसकी आंखें हैरत से खुल गईं। सिकंदर ने न सिर्फ किसानों के मसाइल को हल किया था, बल्कि स्टार ग्रुप के लिए प्रॉफिट मार्जिन को भी दुगना कर दिया था। ये एक बेहतरीन बिजनेस डील थी। नॉट बैड मिस्टर सिकंदर, इट्स इम्प्रेसिव। सानिया ने फाइल बंद करती हुई सराहा। शुक्रिया, सिकंदर ने कहा और फिर आगा जान की तरफ देखकर बोला, आगा जान, मैंने कल रात गांव में एक बात सोची थी। मैं चाहता हूं कि हयात एम्पायर और स्टार ग्रुप मिलकर इस गांव में जो यूनिवर्सिटी कैंपस बन रहा है, इसका सारा खर्चा खुद उठाएं। ये मेरी तरफ से सानिया के लिए एक छोटा सा तोहफा होगा। आगा जान खुशी से उछल पड़े और उन्होंने उठकर सिकंदर को गले से लगा लिया। मुझे तुम पर फख्र है मेरे शेर। मैं जानता था कि सानिया इस हवेली में अकेली नहीं आई, वो अपने साथ तुम्हारी अकल भी वापस लेकर आई है। सानिया ने सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर की आंखों में अब कोई हकारत नहीं थी, बल्कि एक गहरा एहतराम और एतराफ था। उसने महसूस कर लिया था कि सानिया ना सिर्फ एक कामयाब बिजनेस वूमेन ही नहीं, बल्कि वो लड़की थी जो बिखरे हुए रिश्तों को समेटना जानती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी माँ से कहा था कि वो हाथों पर चुभे कांटों की गिनती नहीं किया करती। शाम को जब वो दोनों अपने कमरे में थे, सिकंदर ने मेज पर 2 मग रखे। एक में ब्लैक कॉफी थी और दूसरे में जापानीज माचा। ठीक, थैंक यू सानिया, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए और ये सिखाने के लिए कि इंसान का रुतबा इसके ब्रांड से नहीं, इसकी सोच से होता है। सिकंदर ने माचा का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सानिया ने मग पकड़ा। उसकी आंखों में मोहब्बत और शरारत का एक हसीन इम्तजाज था। अभी तो शुरुआत है मिस्टर सिकंदर हयात, अभी तो आपको देहात के और भी बहुत से रंग देखने हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खिलखिला कर हंस दिए। हवेली जो बरसों से खामोश थी, आज इसमें एक नई जिंदगी और मोहब्बत की पहली खिलखिलाहट गूंज रही थी, और शहर के बाबू का गरूर मोहब्बत के कच्चे रास्तों पर हमेशा हमेशा के लिए हार चुका था। हयात एम्पायर और स्टार ग्रुप का नया मुश्तरका प्रोजेक्ट कामयाबी को बुलंदियों को छू रहा था, लेकिन खानजादा हवेली के अंदर एक बिल्कुल नया और अनोखा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था, और वो था सिकंदर हयात के दिल में सानिया के लिए पनपती हुई मोहब्बत का प्रोजेक्ट। वो इंसान जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, अब सुबह सवेरे सिर्फ इसलिए जल्दी उठ जाता था ताकि किचन में सानिया को चाय बनाते हुए देख सके। एक दिन सुबह के वक्त सिकंदर लाउंज में बैठा अखबार पढ़ने का ड्रामा कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें किचन के दरवाजे पर टिकी थी। सानिया हल्के पीले रंग के लान के सूट में गीले बालों की चोटी बनाए हाथ में चाय की ट्रे लिए बाहर निकली। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी और वो मध्यम आवाज में कोई गीत गुनगुना रही थी। सुबह बखैर मिस्टर सिकंदर, आपकी ब्लैक कॉफी। सानिया ने मुस्कुरा कर मग मेज पर रखा। सिकंदर ने अखबार नीचे किया, कॉफी के मग को देखा और फिर सानिया की काली गहरी आंखों में झांकती ही बोला, थैंक यू सानिया। वैसे आज कॉफी की खुशबू कुछ बदली हुई है। बदली हुई क्यों? क्या शेफ ने कुछ गलत मिला दिया? सानिया ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, शायद इसमें आज बनाने वाले के हाथों की मिठास कुछ ज्यादा शामिल हो गई है, सिकंदर ने इंतहाई धीमे और रोमानवी लहजे में कहा। उसकी आंखों में सानिया के लिए साफ सुथरा प्यार झलक रहा था। सानिया जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के छक्के छुड़ा देती थी, सिकंदर के इस अचानक बदली हुई अंदाज पर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई। उसके गालों पर हल्की सी लाली उतर आई। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुकाई और चोटी को कंधे से पीछे फेंकती हुई बोली, आप भी ना दिन ब दिन बहुत ज्यादा शायराना होते जा रहे हैं। बिजनेस पर ध्यान दें, वरना स्टार ग्रुप आपकी कंपनी को पीछे छोड़ देगा। अब हयात एम्पायर पीछे रहे या आगे, क्या फर्क पड़ता है? अब तो इसका मालिक स्टार ग्रुप की सीईओ का दिल जीतने की कोशिश में लगा है। सिकंदर ने कुर्सी से उठते हुए इसके करीब आकर कहा। सानिया का दिल जोर से धड़का। उसने शर्मा कर एक कदम पीछे लिया। मैं आगा जान को देखने जा रही हूँ, इन्हें दवाई देनी है। वो जल्दी से मुड़ी और वहां से भाग खड़ी हुई, जबकि सिकंदर उसके शर्माने के अंदाज पर दिल हार कर वहीं मुस्कुराता रह गया। अगले चंद हफ्तों में सिकंदर का अंदाज बिल्कुल बदल गया था। वो जो कभी रात देर तक ऑफिस में रहता था, अब शाम 5 बजती अपनी फाइलें समेट लेता था। इसका सेक्रेटरी हैरान था कि सर को आखिर क्या हो गया है। एक शाम सिकंदर ने सानिया को सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने हवेली के पिछले हिस्से में बने बड़े लान को, जहां इमली और चुम्बेली के पौधे लगे थे, खूबसूरत पीली लाइटों और मोमबत्तियों से सजाया। वास्त में एक छोटी सी मेज पर सानिया की पसंद का खाना और चारपाई और जापानी माचा चाय का इंतजाम था।
जब सानिया वहां पहुंची तो वो मंजर देखकर दंग रह गई। पीली लाइटों की मदम रोशनी में पूरा लान किसी परियों की कहानी का हिस्सा लग रहा था। सिकंदर व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में हाथ में चंबेली के फूलों का एक खूबसूरत गजरा लिए खड़े था। वही गजरा जो गांव की लड़कियां बड़े शौक से पहनती हैं। ये सब क्या है सिकंदर? सानिया ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से पूछा। सिकंदर इसके करीब आया, इंतहाई नरमी से इसका दायां हाथ अपने हाथ में लिया, जो जोश जज्बात से हल्का सा कांप रहा था। ये एक शहरी बाबू की तरफ से उसकी जिंदगी बदलने वाली देहातन के लिए एक छोटी सी मोहब्बत की एतराफ खता है। उसने सानिया की कलाई पर चुंबेली का गजरा बांधा। चुंबेली की धीमी खुशबू फिजा में फैल गई। सिकंदर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, सानिया, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं अपने गरूर की पट्टी आंखों पर बांधे हुए था। मैंने तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि असल नवाबी कपड़ों या गाड़ियों में नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी और रिश्तों के एहतराम में होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इस हद तक मोहब्बत कर सकूंगा, लेकिन मैं तुमसे हार चुका हूँ सानिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ करके इस रिश्ते को दिल से कबूल करोगी? सानिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक मान, एक फतह और एक बेपनाह खुशी के थे। उसने सिकंदर के मजबूत हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और बोली, सिकंदर, मैंने तो इसी दिन आपको माफ कर दिया था, जब आप चौपाल की इस कच्ची चारपाई पर बैठकर किसानों के मसाइल नोट कर रहे थे। मुझे आपके पैसे या रुतबे से कभी गर्ज नहीं थी। मुझे तो बस इस सिकंदर की तलाश थी जो अपने अंदर के इंसान को जिंदा कर सके। और आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। सिकंदर ने मुस्कुराकर इसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किया और इसे अपने सीने से लगा लिया। उस रात खानजादा हवेली के लान ने शहर और देहात के दो दिलों को हमेशा के लिए एक होते देखा। अगले दिन आगा जान ने लाउंज में दोनों को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखा तो इनका चेहरा खुशी से खिल उठा। माशाल्लाह, खुदा इस जोड़ी को बुरी नजर से बचाए। बेगम, जरा इधर आओ, देखो हमारे नवाब साहब अब कैसे सुधर गए हैं। उन्होंने सिकंदर की वालदा को आवाज दी। सिकंदर की वालदा भी मुस्कुराती हुई बाहर आई। जी अब्बा जान, अब तो सिकंदर घर का रास्ता भी नहीं भूलता। ये सब हमारी सानिया का जादू है। सानिया ने शर्मा कर सर झुका लिया, जबकि सिकंदर ने फखर से सानिया के कंधे पर हाथ रखा। आगा जान, आपका ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा था। अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों चंद दिन के लिए दोबारा गाँव जाएं, लेकिन इस बार किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि सानिया के वालिदैन के साथ वक्त गुजारने और वहाँ की खुशियाँ बांटने के लिए। बहुत आला सोच है बेटा। जाओ, नासिर को भी पता चले कि इसका दामाद अब इसकी बेटी का कितना ख्याल रखता है। आगा जान ने दुआएं देते हुए कहा। 2 दिन बाद सिकंदर और सानिया दोबारा इसी गांव के रास्ते पर थे, लेकिन इस बार ना तो कच्चे रास्ते सिकंदर को बुरे लग रहे थे और ना ही मट्टी के बादल। वो गाड़ी चलाते हुए बार बार अपने साथ बैठी सानिया का गजरा पहना हाथ चूम लेता और सानिया उसकी इस मोहब्बत पर खिलखिला कर हंस देती। जब वो गांव पहुंचे तो नासिर साहब और उनकी बेगम उनके चेहरों की खुशी देखकर ही समझ गए कि उनकी बेटी ने शहर के बाबू का दिल पूरी तरह जीत लिया। पूरे गांव में इनकी आने की धूम मच गई। शाम के वक्त सानिया और सिकंदर दोबारा इसी पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठे थे, जहां कभी सानिया और आमना बैठी थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी और सुर्ख रंगों की खूबसूरत अमेजिश थी। सानिया ने जमीन पर रखी इमलियां उठाई और एक इमली सिकंदर की तरफ बढ़ाई। मिस्टर सिकंदर, है आप खाएंगे? ये देहाती इमली है, बहुत खट्टी होती है। सिकंदर ने इमली पकड़ी, उसे खाया और उसका मुंह खटास से भर गया, लेकिन उसने मुस्कुरा कर सानिया का हाथ थाम लिया। ये इमली चाहे जितनी भी खट्टी हो सानिया, लेकिन मेरी जिंदगी में जो मिठास तुम लेकर आई हो, इसके आगे दुनिया की हर चीज फीकी है। सानिया ने अपना सर सिकंदर के कंधे पर रख दिया और डूबती हुई सूरज की रोशनी इन दोनों के चेहरों को एक अजीब सी तकद्दुस और खूबसूरती से मुनव्वर कर रही थी। वो मगरूर शहजादा अब एक सच्ची मोहब्बत का असीर हो चुका था और वो मासूम देहातन अब इसके दिल की मलका बनकर अपनी सल्तनत पर राज कर रही थी। कहानी का ये सफर जो नफरत और अकड़ से शुरू हुआ था, अब मोहब्बत, एहतराम और एक खूबसूरत लाजवाल निबाह पर आकर मुकम्मल हो चुका था, जहां अब कोई फासला, कोई शहर या देहात उनके दरमियान नहीं था। सिर्फ एक पाकीज़ा, सच्ची और लाजवाल मोहब्बत थी। गांव के इस पुरसकून माहौल में जहां इमली के दरख्त की छांव थी और चौपाल की कच्ची मिट्टी की खुशबू, सिकंदर और सानिया ने जिंदगी के चंद खूबसूरत तरीन दिन गुजारे। सिकंदर, जो कभी इस देहात के नाम से चिढ़ता था, अब सुबह सवेरे
ناصر صاحب کے ساتھ کھیتوں کی سیر پر نکل جاتا اور ثانیہ اپنے ماں کے ساتھ کچن میں دیسی کھانے بنانا سیکھتی۔ ان چند دنوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اور بھی قریب کر دیا تھا، لیکن شہر کی مصروفیات اور بزنس کی ذمہ داریاں انہیں زیادہ دن وہاں رکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب انہیں واپس شہر لوٹنا تھا۔ رخصتی کے وقت مسز ناصر کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو فکر کے نہیں بلکہ اطمینان کے تھے۔ ناصر صاحب نے سکندر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا، بیٹا میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ سکندر نے ناصر صاحب کے آگے سر جھکایا اور انتہائی احترام سے بولا، بابا ثانیہ صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی ہے، آپ بے فکر رہیں۔ سکندر کے اس جملے نے ثانیہ کے دل کو چھو لیا اور وہ فخر سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ گاڑی جب گاؤں کے کچے راستوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی شہر کی پکی سڑکوں اور بلند و بالا عمارتوں کے درمیان داخل ہوئی تو ماحول یکسر بدل چکا تھا، لیکن اس بار ان دونوں کے دل نہیں بدلے تھے۔ وہ واپس اپنی پر مصروف لائف میں آ چکے تھے، جہاں حیات ایمپائر اور سٹار گروپ کے کئی نئے پروجیکٹس ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دن بھر دونوں اپنے اپنے آفس میں میٹنگز اور فائلوں میں مصروف رہتے، لیکن اب ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ وہ شامیں تھیں جب وہ دونوں واپس خانزادہ حویلی لوٹتے۔ شہر کی اس بھاگ دوڑ اور کارپوریٹ لائف کے بعد حویلی کا وہ کمرہ ان کے لیے محبت کا ایک پرسکون جزیرہ بن چکا تھا، جہاں وہ دونوں دنیا جہاں کی فکروں سے آزاد ہو جاتے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی خانزادہ حویلی کے در و دیوار پر ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ آغا جان اور حویلی کے باقی افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لیکن سکندر کے کمرے کا ماحول اور اس وقت حویلی کی خاموشی سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں ایک دھیمی سلگتی ہوئی بے چینی کا راج تھا۔ سکندر باتھ روم سے شاور لے کر نکلا تھا، بال گیلے تھے اور وہ صرف ایک بلیک سلک ٹراؤزر اور سفید قمیض میں تھا، جس کے اوپر کے تینوں بٹن کھلے ہوئے تھے، جہاں سے اس کا مضبوط چوڑا سینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے تولیے سے اپنے بالوں کو جھٹکا اور بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں ثانیہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی چوٹی کھول رہی تھی۔ ثانیہ نے اس وقت گہرے سرخ رنگ کی ریشمی نائٹ میکسی پہن رکھی تھی، جس کی باریک آستینیں اس کے گورے مخروطی کندھوں کو ادھورا چھپا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی چوٹی کھولی، اس کے ریشمی کالے بال اس کی کمر پر لہروں کی طرح پھیل گئے۔ آئینے میں اس نے سکندر کا عکس دیکھا، جو انتہائی گہری نشیلی نظروں سے صرف ایسی ہی نہار رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش ثانیہ کے وجود کو چھو کر گزرنے لگی۔ سکندر نے تولیہ ایک طرف پھینکا اور دھیمے سے ہپے تولے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر ثانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ سکندر آئینے کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر جمائے، جیسے ثانیہ اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں آ گئی۔ سکندر، ثانیہ کے حلق سے ایک مدھم سی سرگوشی نکلی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ شش! سکندر نے اپنا لب اس کے کان کے بالکل قریب کیے، جہاں اس کی گرم سانسیں ثانیہ کی گردن پر سنسناہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ آج کوئی بزنس کی بات نہیں، کوئی اصول نہیں، آج صرف میں ہوں اور تم ہو۔ سکندر نے انتہائی نرمی سے ثانیہ کے بالوں کو ایک طرف کیا، جیسے اس کی گوری لمبی گردن اور کندھا بالکل نمایاں ہو گئے۔ سکندر نے اپنی آنکھیں موند لی اور اپنے تپتی ہوئی لب ثانیہ کے گردن کے نازک موڑ پر رکھ دیے۔ ایک باریک سلگتا ہوا لمس ثانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ہاتھ میں اس کے کنارے کو مضبوطی سے تھام گئے۔ سکندر، کوئی آ جائے گا۔ اس نے کمزور سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں خود سپردگی کا عنصر زیادہ تھا۔ کوئی نہیں آئے گا ثانیہ۔ سکندر نے مڑ کر اسے کندھوں سے پکڑا اور اپنی طرف گھمایا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے تھے۔ سکندر کی مردانہ وجاہت اور اس کے جسم سے اٹھتی مردانہ خوشبو ثانیہ کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ سکندر نے اپنا ایک ہاتھ ثانیہ کی کمر کے لچکدار جھکاؤ پر رکھا اور اسے اپنے ساتھ بالکل پیوست کر لیا۔ دونوں کے جسموں کے درمیان اب ہوا کا فاصلہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ثانیہ کا ریشمی سرخ وجود سکندر کے تپتے ہوئے جسم کے ساتھ پگھلنے لگا۔ سکندر نے اپنا دوسرا ہاتھ ثانیہ کے چہرے پر رکھا۔ اس کا انگوٹھا ثانیہ کے نچلے گلابی لب کو نرمی سے چھو رہا تھا، جو اس وقت خوف اور چاہت کے ملے جلے جذبات سے ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا غرور چھینا ثانیہ، میری اکڑ چھینی، اور اب مجھے اس کی قیمت چاہیے۔ سکندر کی آواز گہری اور مخمور ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں ثانیہ کے لبوں پر ٹک گئیں۔ کیا قیمت؟ ثانیہ نے اپنی بڑی بڑی کالی آنکھیں اٹھا کر
اس کی سحر انگیز آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارا یہ پورا وجود، تمہاری یہ سانسیں، تمہاری یہ دھڑکنیں، سب کچھ میرا ہے۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ کہہ پاتی، سکندر نے اپنے لب جھکائے اور ثانیہ کے کانپتی ہوئی لبوں کو اپنے لبوں کے اثار میں لے لیا۔ یہ گہرا، تپتا ہوا اور جنونی لمس تھا جس میں پچھلے چند ہفتوں کی دبی ہوئی چاہت اور تڑپ ایک طوفان بن کر پھٹ پڑی تھی۔ ثانیہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن اگلی پل اس کے ہاتھ بے اختیار سکندر کے گیلے بالوں میں چلے گئے اور اس نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم شمعیں ان کے ایک ہوتے ہوئے وجود کا سایہ دیواروں پر رقص کرتا دکھا رہی تھی۔ سکندر نے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ ثانیہ نے اپنے دونوں پیر اس کی کمر کے گرد حائل کر لیے اور اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ سکندر اسے لیے ہوئے بیڈ کی طرف پڑا جہاں پھولوں کی خوشبو اور ریشمی چادریں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس رات شہر کے مغرور نواب اور دیہات کی اس سحر انگیز ملکہ کے درمیان کی تمام دوریاں، تمام انا اور تمام حجابات ہمیشہ کے لیے اس سلگتی ہوئی رومانوی رات کی آگ میں جل کر خاکستر ہو گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو کر ایک لازوال داستان بن گئے۔